La noticia de última hora. Asemel territooriumi, režiimi, mis tunnistab ainult toorest jõudu. Võimu, mis püsib hirmul. Mida saab Eesti Ukraina toetuseks teha? Ukraina koht on Euroopa Liidus ja NATOs. Euroopa liikmesuse lubadus ei saa jääda vaid paberile. Eesti toetab Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimiste kõigi klastrite kiiret avanemist. Seda juba sel suvel, nüüd juunis, sest takistusi selleks enam ei ole. Ukraina rahvale on ühinemine Euroopa Liidu ja NATOga mitte kauge lootus, vaid põhjendatud ootus. See selge siht on ukrainlasi ühendanud, andnud neile võimaluse hoida tulevikku enda käes. Euroopale ja Euro-Atlandi ruumile tähendab Ukraina liitumine võimalust muutuda tugevamaks. Teiseks, ühine surve sõja õhutajale, käivitajale ja pidajale. Venemaale peab suurenema. See tähendab olemasolevate sanktsioonide järgimist ja Venemaa energiakandjate ja nende transpordi vastu sanktsioonide jõulisemat kehtestamist. Oluline on tähele panna ka katseid normaliseerida Venemaa osalust rahvusvahelises elus. Venelased hiilivad tagasi rahvusvahelisse sporti ja kultuuri, et leevendada negatiivset suhtumist endasse. Selle asemel, et tunda ja kanda vastutust oma juhtide tegevuse eest. Ukraina on hoidnud lahinguvälja, nõrgestanud kauglöökidega sõjamasinat rahastavat energiasektorit ning muutnud sõja nähtavaks Venemaa suurlinnades. Venemaa positsioon on nõrgenenud ja valikud vähenenud. Venemaa viimased raketirünnakud tsiviilelanike ja objektide vastu võib tõlgendada kui soovina destabiliseerida ühiskonda, aga seda võib võtta ka kui meeleheidet. Kuna kõne all on Euroopa julgeolek, siis Euroopa peab olema valmis ühel hetkel istuma laua taha, ühise mandaadi ja ühiselt kujundatud seisukohtadega. Nõustume ukrainlaste sõnastatud põhimõttega. Mitte midagi Ukrainast ilma Ukrainata, mitte midagi Euroopast ilma Euroopata. Või nagu eelmisel nädalal siinsamas Kadriorus Ukraina peaminister mulle kinnitas, oleks väga imelik, kui Euroopat ei oleks laua taga. Lahenduse saavutamiseks ja Euroopa julgeoleku tagamiseks pikaajaliselt on mõistagi oluline roll ka Ameerika Ühendriikidel. Üks keskne teema on vastutus sõja põhjustamise ja sõjakuritegude eest. Samuti lahenduste otsimine küüditatud Ukraina laste teemal. Seda nii rahvusvahelises koalitsioonis kahepoolselt kui ka rahvusvahelisest organisatsioonides. Ja kolmandaks, mida Eesti ja muu demokraatlik maailm teha saab, on õppida ukrainlastelt. Teha praktilist koostööd, saada uusi teadmisi ja kogemusi. Seda eriti Ukrainas kiirelt arenenud kaitsetööstuse valdkonnas, aga ka laiemalt, näiteks kuidas hoida majandust ja tsiviilelu sõjaolukorras toimivana. Viimased kuud on toonud meile sõja lähemale. Peame suurendama ühiskonna valmisolekut ja kriisikindlust kogu Euroopas ja demokraatlikus maailmas laiemalt. Põhjala ja Baltimaade koostööformaat NB8 on üks näide, kuidas riikidel on võimalik oma julgeolekult ühise piirkonnana kasvatada. Hea Volodõmõr, eestlasena imetleme ukrainlaste ja isiklikult teie sitkust. Täna tulite koos abikaasaga Tallinna ja et meil on võimalus osa saada teie rahva ja teie isiklikust meelekindlusest. Дякую дуже, дорогий Алар, шановний пане президенте. Дякую, для мене честь сьогодні бути разом з першою леді у вас в гостях. І дуже дякую за те, що приймали нашого прем'єр-міністра з командою. Сьогодні такий особливий формат співпраці. Це формат, який завжди
на мій погляд, дуже ефективний. Україна та держави Північної Європи та Балтії. Держави, які з нами завжди дуже принципово, дуже змістовно, дуже по-дружньому. І я дякую за незмінну сильну підтримку протягом усіх років цієї війни за нашу і вашу незалежність. Дякую Естонії і тобі особисто. І дякую за організацію нашої роботи тут. Сьогодні ми провели нашу двосторонню зустріч з Естонією, також почали розмову вже з Фінляндією, Латвією, Швецією. І далі ще будуть двосторонні зустрічі з іншими учасниками саміту і наша спільна робота усіх NB8 та України. Головне, що сьогодні дуже важливо підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек. Напередодні в форматі Є3, а сьогодні в нашому форматі NB8. І далі на саміті Європейського Союзу ми будемо говорити саме про це, як Європі бути у перемовинах та коли може бути справжній рух у цих перемовинах. Європі потрібен реальний і сильний голос в перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення. Америка готова підключатися активно до дипломатичних процесів. Я вчора це вже обговорив з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Друге, ППО, і це буде нашим пріоритетом, поки триває ця війна. Жодного дня не можна втрачати у захисті життя. І сьогодні ми детально обговорили з країнами, які можуть допомогти, що саме нам потрібно. Це стосується і внесків в програму Pearl, і нашої двосторонньої роботи, зокрема щодо антибалістики. Третє, дуже очікуємо сильні політичні рішення Європейського Союзу, які можуть і мають бути ухвалені вже влітку. Україна зробила все необхідне для відкриття всіх кластерів у перемовинах щодо нашого майбутнього членства. І саме зараз на найближчих зустрічах ЄС мають бути рішення щодо цього. Жодних перепон немає. Важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів. Я прошу і надалі підтримувати санкції та запроваджувати нові відповідні пакети. 21-й пакет санкцій ЄС потрібен. Сьогодні ми говорили також про те, що Балтійське море та Північне море не мають бути вільним простором для російського тіньового флоту. І всі рішення, які скорочують активність російських танкерів, це рішення, які працюють не тільки на Україну, працюють на всю Європу. Будь ласка, підтримуйте це. Дякую ще раз, шановний пане президенте, дякую за зустріч, за цей візит, за саміт і за вашу постійну сильну підтримку України, нашого народу. Слава Україні! Nii, meil on võimalus võtta ka 2 kiiret küsimust Eesti Rahvusringhääling. Tere päevast, Тетяна Кассова, Eesti Rahvusringhääling. Я ma küsin ukraina keeles. Доброго дня, пане президенту. Останнім часом, особливо в останні декілька місяців, страни Балтії бачать і над своїм небом атаки дронів, і це вже стає для нас теж новою реальністю.
що безмовно якось оказує і впливає на нашу громадську думку і на наше відчуття безпечності. І не тільки громадян Естонії та громадян України теж, які тут тимчасово або на постійній основі проживають. Чи планує Україна з тим щось робити і атакує російську інфраструктуру йти мимо нашого неба? Дякую. Дякую за запитання. Передусім, Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі дальнобійні санкції. Безумовно, ми розуміємо, що робить Росія. Вона хоче ескалювати відносини всередині Європейського Союзу. Наприклад, коли йде наша відповідь на ті чи інші російські удари, і якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з'являється російський дрон, зрозуміло для чого. І коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово. Поодинокі такі випадки були завдяки системам радіоелектронної боротьби. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, ми почали працювати. Ми маємо вже досвід такої роботи з країнами Близького Сходу. Ми відправили свої експертні групи, вони навчили, показали, що робити, і це достатньо швидкі і сильні рішення. Ми зробили це в Близькому Сході, і це спрацювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі. Ми готові до цього. Ми можемо це діяти завдяки фаст-треку. Це називається дрон-діл. Дрон-діл – це не тільки про продаж чогось або закупівлю чогось, це про важливі речі, навіть такі, про які зараз ми з вами говоримо. Тому ми готові до цього будь-який момент надсилати свої експертні групи, і ми вже це робимо і будемо робити з нашими близькими партнерами. Тут я не можу говорити вам всі деталі, але я вважаю, що це одне з рішень. Ja Raadio Kuku. Aitäh, Raadio Kuku, Timo Tarve esindamas. Kõigepealt suur tänu, pani president, seda aega leidmast meile külla tulemast. Ma loodan, et selle visiidi eesmärgid kõik täituvad, milleks te siia tulite. Minu küsimus puudutab nüüd rahuläbirääkimisi Venemaaga. Millised te näeksite mõlemad ideaalis rahuläbirääkimisi toimumas, kui peame silmas näiteks teie tugevamat positsiooni, näiteks kui te suudaksite blokeerida Krimmi, oleks kohe üks jõuõlg juures, kelle osalusel need ideaalis võiksid toimuda ja loomulikult, mis võiks olla see ideaalne tulemus nendel rahukõnelustel? Aitäh! Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити – повне припинення, безумовне, повне припинення вогню. Це важливо. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчились, як кажуть в Україні. Хай сідають, домовляються, технічна робота. Окрім технічної роботи, є багато експертів, професійних людей. Тобто припинення вогню – це також складний процес. Ми сьогодні говорили про це з президентом. Ви не можете просто сьогодні сказати, що це припинення вогню і завтра воно запрацювало. Так, це воля і це рішення. Але сьогодні ми стоїмо не ось так з ворогом, а є кіл-зони 20, 30, 40 кілометрів. І ці кіл-зони, вони збільшуються з розвитком дронних технологій. І в цій зоні, наприклад, 20 кілометровий, десь на нашому тимчасово контактній лінії, і ці кіл-зони, вони різні в кілометражу. Давайте уявимо собі, що завтра ми сказали припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу, припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кіл-зона вже не кіл-зона, бо є припинення вогню і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. Тому ми і кажемо, ніяких умов припинення вогню, ось гарантери, ті, хто на перемовинах, те, про що ви сказали, і вони, будь ласка, заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. І ми їм дуже вдячні за таку готовність. Я вважаю, що це перший пункт припинення вогню, як я вам сказав, який і так сам по собі дуже технологічно непростий. І це перший крок, а інші кроки
і мапа, як закінчити війну, все це дипломати нехай працюють. Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі. Це відповідь. Ви зараз самі наводите приклади, коли страждають інші країни через ті чи інші випадки дронів тощо. Тому що ми знаходимося, це наша земля, це наш континент. Ми повинні бути впевнені, що завтра буде безпечне життя в будь-якому випадку. Тому ось ці країни і мають вести перемовини з таким першим важливим кроком. На все це воля України є. Побачимо, чи є воля така у Росії. Поки що вони це не продемонстрували. Ma püüan ka lühidalt vastata siis mõlemale küsimusele, mida me ju arutasime Ukraina presidendiga ka nelja silma all. Ja esimene droonide küsimus, arusaadavalt ekspertiis on täna Ukrainal olemas. Me nägime seda ka meie kevadtormi õppustel. Ongi küsimus, et kuidas siit edasi saada, sest me oleme näidanud, et droone on võimalik maha võtta ka lennukitega, aga see on väga kallis lõbu. Ehk teisalt me peame leidma siis võimaluse, et kasutada Ukraina ekspertiisi ja see tehnoloogia ja võimalused tuua siia, et seda juhtuks, kuigi võib-olla etteruttavalt tuleks öelda, et paratamatult, kuna käib sõda, siis neid juhtumeid tõenäoliselt tuleb veel, me peame sellega arvestama, aga siin ma soovitan ka meie enda inimestel jääda rahulikuks, kui mõned droonid siia ära eksivad, senikaua kui me ei ole, siis suudame seda täielikku kaitset teha. Nüüd teine, mis puudutab rahuräägi rääkimise, siis see ongi seesama küsimus, et me teeme seda nii, Euroopa teeb nii, nagu Ukraina seda soovib ja Ukraina soovib, et laua taga ollakse kolmekesi, ehk siis Ukraina, Euroopa ja Venemaa. Kui tuleb USA siia juurde, on tore, aga et ei toimuks separatiivseid või eraldiseisvaid läbirääkimisi kahe või muu poole, ilma et kõik oleks kaasatud. Aga see tähendab seda, et see kõik tuleb täna ette valmistada, olla selleks valmiks, kui see äkki tuleb. Sest tõenäoliselt see suvi on võib-olla üks aken või võimaluste aken, et suruda nii meie survega Venemaale kui ka diplomaatiliste kanalite läbi lõpuks ikkagi Venemaa laua taha, et see sõda ära lõpetada. See eesmärk on ikkagi sõda lõpetada, mitte et me toetame hästi pikalt sõja jätkamist. Meediat küsimuste eest ja sellega on riigipeade ühine pressikonverents lõppenud. Aitäh teile! Mantente informado con nosotros y activa la campanita para que la notificación te llegue primero. Suscríbete y comenta.